एक अहम घटना। उस घटना का जिक्र करना इस करके जरूरी है क्योंकि उहदे उपर शंके और सवाल बड़े पैदा होंदे ने। वो सवाल ने जिहड़ा जिक्र किया है भाई साहब भाई गुरदास ने कि धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। तो हुण साडे मन च सवाल हो जाता कि जे गुरु साहब मक्के गए तो जिहड़ी खड़ां दी निशानी उत्थे गुरु साहब ने दित्ती वो खड़ां कित्थे गई? एक इतिहास का सवाल है, वो कित्थे गई? इहदे वास्ते सानू बहुत पिछे जाना पवेगा। बिफोर क्राइस्ट 325 BC अलेक्जेंडर सिकंदर ने हमला किया। सिकंदर ने हिंदुस्तान के उपर हमला किया तो जिहड़ा अज पाकिस्तान है इहदे बहावलपुर के इलाके दे विच एक नगर वसाया, उसका नाम रखा अलेक्जेंड्रियन सिटी ऑफ इंडस। उसने अपनी ग्रीक भाषा च इसका नाम दिता। उस तो बाद इस्लाम पैदा होंदा है। इस्लाम दे विच करबला के मैदान दे विच दो धड़े पैदा हो गए। एक धड़ा कहता सी कि हज़रत अली की खिलाफत नूं प्रवान किया जाए, एक ने कहा कि हज़रत अली की खिलाफत नूं प्रवान नहीं कर दिता। इस्लाम की करबला के मैदान दे विच जंग हुई। उस जंग दे विच हज़रत मुहम्मद साहब के दो धरे हज़रत हुसैन ते उसके अगों दो बेटे अली अल असगर और अली अल अकबर उस मैदाने जंग दे विच शहीद कर दिते गए। अज जिन्नी भी अज दुनिया दे विच तुसी सीरिया की लड़ाई वेख रहे हो, जिथे भी इस्लाम की आपसी लड़ाई है, इहदी नींह रखी गई सी करबला के मैदान दे विच। जदों इस्लाम के दो धड़े बन गए शिया और सुन्नी, और दोवां दा जिहड़ा आधार सी ना वो सिद्धांतक तौर पर एक दूजे की विरोधता सी। ते मैनूं कई वारी हुण अपनी कौम का भविख किवें दा नज़र आउंदा है। जो इस्लाम का अज हालात ने ना, आउण वाले समय च मैनूं अपनी कौम का भविख इस तरह का नज़र आउंदा है कि जिस तरह के नाल असी कौम के अंतर विरोध के मुद्दों के उपर जिस तरह की सफबंदी करते जा रहे हैं ना, किसी दिन असी भी किते शिया और सुन्नी का रूप ना धारण कर जाइए। बड़ी छोटी गल तो उन्हों की गल शुरू हुई सी और वो गल अज इत्थे है कि मस्जिदों के विच धमाके होंदे ने। सीरिया दे जो कुछ होया तुहाडे सामने वो शिया और सुन्नी की जंग है। शुरुआत हुई सी करबला के मैदान दे विच। खैर असी उस विषय ते नहीं जाना। करबला के मैदान दे विच हार खान तो बाद ये जिहड़े शिया परिवार सी, इन्हां दे विचों सैयद परिवारां ने जन्म लिया ते उन्हां सईदां दे विचों 12वीं सदी दे विच सैयद महीउद्दीन जिहड़े ने वो इस इलाके दे विच आए, जिन्हां सब तो पहला पाकिस्तान के इस इलाके दे विच आके सूफी मत का प्रचार किया। बहुत ज़्यादा प्रचार किया। बड़े लोग उन्हां दे शरधालू बने और बड़े चंगी नेक तबीयत और रूहानी शख्सियत वाले सी। उन्हां तो बाद सैयद बदिउद्दीन होए ने, उन्होंने भी उस इलाके दे प्रचार किया। ते जिहड़ा शहर सिकंदर ने वसाया सी उन्होंने उहदा नाम रखा उच्च शरीफ। ये इस्लाम का सूफी मत का सईदां का एक स्कूल ऑफ थाट बन गया कि बड़े दूरों दूरों विद्यार्थी आउंदे ने ते इत्थे आके वो विद्या ग्रहण करते हैं। इत्थों तक कि जदों गुरु नानक साहब उत्थे जांदे ने मक्के मदीने वाल नूं ते उस समय मक्के दे काजी का बेटा काजी रुकनदीन भी इत्थे ही विद्या लै रहा सी। ते गुरु नानक साहब के समय इस तो बाद होए ने सैयद जलालुद्दीन बुखारी ते सैयद जलालुद्दीन तो बाद ने सैयद अब्दुल बुखारी, जिहड़े गुरु नानक साहब के समय ने। गुरु नानक साहब दे नाल मिलाप होया, गुरु नानक साहब दे नाल वार्तालाप हुई ते जदों गुरु नानक साहब ने अपना इरादा दस्या ना कि मैं भी हुण मक्के दे इलाके वाल उधर लोकां वाल जा रहा है क्योंकि मैं उत्थे वेखना चाहुंदा हाँ कि की कुछ हो रहा है ते धर्म की विचारधारा का प्रचार किस तरह किया जाता है। ये जिहड़ा सैयद अब्दुल बुखारी है ये भी गुरु नानक साहब के नाल तुर पिया। हाजी उदों बड़े वड्डे इकट्ठा दे विच जांदे सी हज करन दे वास्ते, ये सारे उधर नूं चले गए। उत्थे जदों गए तो जिहड़ा रुकनदीन इन्हां दे कोल पढ़ के गया सी वो भी इत्थे सी। कुछ इतिहासकार कहंदे ने कि रुकनदीन जिहड़ा है वो मक्के दे काजी का बेटा नहीं सी। वो जिहड़ा प्रमाण दिंदे ने इस्लामी इतिहासकार दिंदे ने क्योंकि अरब के इलाके दे विच मुसलमानां दे नाम दे पिछे दीन शब्द नहीं लगता, दीन शब्द नहीं लगता, जिहड़े उत्थों दे लोकल मुसलमान ने। एशिया के बाकी खित्तियां दे विच मुसलमानां दे नाम दे पिछे दीन शब्द लगता है। सो कुछ लोगों का विचार है कि रुकनदीन बहुत छोटा सी जदों उच्च शरीफ विद्या प्राप्त करने वास्ते आ गया तो यदा नाम रुकनल सी, जिस तो बाद रुकनदीन बनया। साडे पुरातन स्रोतां दे विच जन्म साखियां दे विच शब्द रुकनल मिलता है, रुकनदीन सानू बाद दे विच मिलिया। गुरु नानक देव महाराज उत्थे गए। रुकनदीन पहला ही उच्च शरीफ के जिहड़े पीर ने उन्हां दे नाल संबंधित सी। गुरु नानक साहब की इस दे नाल चर्चा हुई है।
ਚਰਚਾ ਦਾ 160 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, 3-4 ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਬਕਾ ਅਸਤ ਵਾ ਫਨਾ ਅਸਤ। ਬਕਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਔਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਆਦਿ ਔਰ ਅੰਤ ਹੈ। ਆਦਿ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਕੀਰੀ ਬਕਾ ਅਸਤ ਵਾ ਫਨਾ ਅਸਤ। ਉਸਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਕਾਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਿਰਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 196 ਪੜ੍ਹ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 196 ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਇ ਤਨਵਨ ਫਜ਼ਵਨ ਉਮਰਤਾ ਨੇ ਲਾਹੇ ਫਾਇਨ ਓਇਸਰ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਹੱਜ ਕਰੋ, ਉਮਰੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਹੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਨਲ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰਮ ਗਈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਤਬਰੁਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤਾਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੌੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੇਵਾਂ ਫਤਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਫਤਵਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ੁਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਜੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੜਾਂ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੀਰ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੀਰ ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬੇਕ ਹਸਨ, ਹਾਜੀ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਨੇਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ? ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।